کون سی قوم طاقتور ہے؟ طاقتور قوم کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ طاقتور قوم کی پہچان کیا ہے؟ تو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ جس قوم کا نوجوان تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو، اخلاق کے زیور سے آراستہ ہو، معاشی اعتبار سے خوشحال ہو، وہ قوم طاقتور کہلاتی ہے اور اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ لیکن جس قوم کا نوجوان جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہا ہو، گھٹیا کرداروں کا مالک ہو، بے روزگاری کا شکار ہو، وہ قوم زمین کے اوپر نہ باعزت رہ سکتی ہے اور نہ باوقار رہ سکتی ہے۔ آج جوانوں نے بھی دولت کے سلسلے میں جائز و ناجائز کا فرق مٹا دیا اور لیوش لائف، مہنگے گیجٹ اور اچھی کاروں کے استعمال کی شوق کے اندر اپنی ان ذمہ داریوں کو ہمارا نوجوان فراموش کر چکا جو ایک نوجوان کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ ہمارا ملک جوانوں کا ملک ہے اور ہمارے ملک کی آبادی کیا 65%، اگر 65% دیکھا جائے تو ہمارے ملک کی آبادی جوانوں پر مشتمل ہے۔ لیکن ایک سوال میں اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ملک کی ترقی میں، قوم کی ترقی میں، ٹیکنالوجی کی ترقی میں، دنیا کے دوسرے معاملات کے اندر ترقی کے اندر ذرا خود کو تلاش کرو کہ ہم کہاں ہیں۔ کیا ہماری قوم کا نوجوان ترقی کی اس راہ پر گامزن ہے؟ کہیں ملک کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، کہیں قوم کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، کہیں اسلام کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے؟ تو اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اپنے نوجوانوں کو تلاش کریں دنیا کے ان شعبوں کے اندر جن شعبوں کے اندر دوسری قوم کے نوجوان اپنا پریزنٹیشن پیش کر رہے ہیں اور اپنی نمائندگی پیش کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی جوانی کا مقصد کیا سمجھا؟ کھاؤ پیو موج کرو۔ ہم نے اپنی جوانی کا کیا مقصد سمجھا؟ لیوش لائف گزارو۔ آج ہمارے نوجوانوں کو تلاش کرنا ہو تو رات کے 12 بجے کے بعد ہمارا نوجوان چوراہے پر یا بائک پر یا پوائنٹ پر بیٹھ کر گپ شپ مارتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے نوجوان کی فکر کا جائزہ لیں تو ہمیں قطعی طور پر ایسے نوجوان بہت کم ملتے ہیں جن نوجوانوں کے دل کے اندر قوم کو اٹھانے کا جذبہ ہو یا قوم کی نمائندگی کا جذبہ ہو۔ ہماری پہچان کیا ہے؟ ہمارے جوانوں کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ کہاں جا رہی ہماری نوجوان نسل؟ کبھی ہم نے اس کے بارے میں غور کیا اور کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہمارے وہ اسلاف جنہوں نے نوجوانی میں اپنی زندگی گزاری، ان کے تعلیمی کارنامے، ان کے اخلاقی کارنامے، ان کے اندر قیادت کی صلاحیت کس حد تک موجود تھی اور انہوں نے اسلام کی نمائندگی اور ملک کی نمائندگی کس طریقے سے اپنی جوانی کے ذریعے انہوں نے پیش فرمائی۔ شاید آج کا جوان اپنی قدر و قیمت کو نہیں جانتا، شاید آج کا جوان اپنے مقام کو نہیں جانتا، وہ جانتا ہی نہیں کہ اس کے پاس جو جوانی اللہ نے عطا فرمائی ہے اس جوانی کی قدر و قیمت کیا ہے، اس جوانی کا مقام کیا ہے اور اس جوانی کو اسے کس راہ کے اندر خرچ کرنا چاہیے۔ میں صرف ایک حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں جس سے آپ محسوس کر سکیں گے کہ روز اول سے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن کو لے کر اور پوری دنیا کے اندر اسلام کے حسین چہرے کو پیش کرنے کے اندر جن لوگوں نے کلیدی رول پلے کیا ہے وہ کون لوگ تھے؟
तो आइए मैं हुजूर की एक हदीस आपकी समाअतों के हवाले करूं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान से इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा जवानों के साथ हुस्ने सुलूक करो, इसलिए कि जब मैंने लोगों के सामने इस्लाम की दावत पेश की तो बूढ़ों ने मेरी दावत ठुकरा दी, जवानों ने मेरी दावत कबूल फरमा ली। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जवान की साइकोलॉजी को पेश करते हैं कि जवान नर्म दिल हुआ करता है। आप अंदाजा लगाएं, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल करने वालों में सिद्दीक अकबर की जिंदगी देखें, 37 साल की उम्र है। फारूक आजम की जिंदगी देखें, उनकी भी उम्र कम नजर आती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और मौला अली का तो कहना क्या, सबसे छोटे हैं लेकिन मिशन मुस्तफवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में साथ देने के लिए वो आमादा होते हैं। आप जरा सोचो, वो इस्लाम जो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा से लेकर के निकले, उस इस्लाम की आबियारी के अंदर जवानों ने अपनी जवानी कुर्बान की है। उन्होंने उस रास्ते पर कदम बढ़ाया जिस रास्ते पर चलने के बाद जवानी का मकाम भी लोगों के सामने आशना हो जाए, और जवान जिस मकाम के लिए और जिस अजमत को हासिल करने की सलाहियत रखता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने उस तरीके से अमल करके दुनिया को बताया। अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा कि नज्जाशी के दरबार के अंदर इस्लाम को रिप्रेजेंट करने वाला कोई और नहीं था, हजरत जाफर तैयार थे जो एक नौजवान थे। और हुजूर का आखिरी अमल रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर आप देखें कि जंग के लिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके हाथ में कमान सौंपी थी वो कोई और नहीं था, 17 साल जवान हजरत उसामा इब्ने ज़ैद थे। आप जरा सोचो, आज का ये अजीमुशान इज्तिमा, अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा, जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद बल्कि 80% तादाद नौजवानों की है। इसलिए मैंने भी महसूस किया कि आज का अगर हमारा नौजवान बेदार हो जाए तो हमारी पेशानी पर जो जवाल का कलंक लगा हुआ है और बदनुमा दाग जो लगा हुआ है, उसे धोने की हमारा जवान आज के दौर में सलाहियत रखता है। किसी कौम का नौजवान अगर संवर जाता है तो वो कौम संवर जाती है, और किसी कौम का एक नौजवान बिगड़ जाए तो पूरी कौम बिगड़ जाती है। मुझे एक बुजुर्ग की दुआ याद आती है जो अरफात के मैदान में गए तब भी एक ही दुआ करते थे, ए अल्लाह मेरे शहर वालों को सलामत रखना, उन्हें अच्छा रखना। मिना में भी एक ही दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह मेरे शहर वालों को अच्छा रखना। इसी तरीके से मुज़दलिफा में भी यही दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह मेरे शहर वालों को अच्छा रखना। किसी ने पूछ लिया, आप आए हज के लिए, न अपने लिए दुआ कर रहे हैं न अपने घर वालों के लिए दुआ कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, आप तो अपने शहर वालों के लिए दुआ कर रहे हैं। आप जरा सोचो और उस दुआ की तरफ तवज्जो को मबजूल करो, और उसके बाद मुआशरे का बसने वाला हर नौजवान और हर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे। उस बुजुर्ग से पूछा गया, जरा ये तो बताइए कि न अपने लिए दुआ कर रहे हैं न घर वालों के लिए दुआ कर रहे हैं, शहर वालों के लिए दुआ क्यों कर रहे हैं? जवाब में इरशाद फरमाते हैं, मेरे ही तो शहर के अंदर मेरे बच्चे भी रहते हैं, मेरे रिश्तेदार भी रहते हैं, मेरे खानदान के लोग भी रहते हैं और दूसरे लोग भी रहते हैं। अगर मैंने शहर वालों के लिए दुआ की तो क्या गलत की? इसलिए कि शहर का एक बच्चा भी सही रहा, शहर के लोग अगर सही रहे तो हमारे बच्चे भी सही रहेंगे, और शहर का एक बच्चा बिगड़ गया तो डर लगता है कि उसकी सोबत से हमारा बच्चा भी बिगड़ ना जाए। क्या ये बात सच नहीं है? हमारे मुआशरे के अंदर, मोहल्ले के अंदर एक बच्चा बिगड़ जाता है तो न जाने कितनों को नशे का आदी बना देता है। हमारे मुआशरे का एक नौजवान अगर ज़िना के अड्डे का आदी बन गया तो न जाने कितनों को उस ज़िना के अड्डे तक ले जाता है। एक शराब के नशे में धुत होने की आदत बना लिया
तो न जाने कितने उसको शराब का रसिया बना देता है। ऐ नौजवानों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अब ये सारी चीजों को बंद करो। रसूल रहमत तुम्हारी तरफ टिकटिकी बांधकर इस अंदाज से तसव्वुर में देख रहे होंगे कि ये मेरे नौजवान उम्मती आज इस्लाम से दूर भाग चुके हैं, काश के पलटकर मेरे दामन में पनाह ले लें और मेरे पैगाम को लब्बैक कहते हुए अपने सीने में बसा लें। तो उम्मते मुस्लिमा पर जो दाग लगा हुआ है, ये हमारी नौजवान नस्ल उस दाग को इंशाअल्लाह मिटाने की सलाहियत रखती है। मेरी कौम के नौजवानों, तुम्हारी जवानी बड़ी कीमती है, तुम्हारा मकाम बड़ा अरफो आला है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जवानों को बड़ा मकाम दिया है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानों की अहमियत बताई है। आप जानते हैं, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक कौल मैंने एक तुगरे पर पढ़ा था, जिसमें लिखा हुआ था, किसी कौम को तबाह करना हो तो एटम बम की जरूरत नहीं, उस कौम के नौजवानों को आवारा बना दो, वो कौम खुद ब खुद तबाह हो जाएगी। क्या यह सच नहीं है? क्या आज हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारे नौजवान, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे नौजवान मस्जिदों से दूर हैं, उलमा से दूर हैं, दीनी तालीम से दूर हैं, दर्सगाहों से दूर हैं, सोशल एक्टिविटी से दूर हैं, खल्क़े खुदा की खिदमत से दूर हैं, मुआशी एतबार से पसमानदगी के शिकार हैं। और बहुत सारे तो ऐसे नौजवान हैं जो आज भी अपनी मां को बर्तन मंजवाते हुए वो काम करवाते हैं और खुद बैठ करके सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, और उन्हें इस चीज का एहसास तक नहीं होता कि मेरी मां हमारे लिए क्या कर रही है, और वो अपनी जवानी को बर्बाद करते हुए नजर आ रहे हैं। जरा सोचो, जरा अंदाजा लगाओ, जहां इल्म की तरफ पेशरफ्त करना है, वहां सिर्फ इल्म ही हासिल नहीं करना, इल्म की तरफ कदम ही नहीं बढ़ाना, बल्कि कुरान की इस आयत पर अमल करना है, फस्तबिकुल खैरात, भलाई के मामले में दुनिया से आगे निकल जाओ, एजुकेशन के अंदर दुनिया से आगे निकल जाओ, इसलिए कि तुम्हारा ताल्लुक रब से जुड़ा हुआ है। अगर तुमने इल्म की तरफ पेशकदमी की, इल्म की तरफ तुमने कदम बढ़ाया, और फिर चंद दिनों इल्म का सफर तय करने के बाद अगर अपने मकसद को तुमने फरामोश कर दिया, तो मैं ये समझता हूं कि तुम्हारा सफर तुम्हें मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचा सकता। क्या यह बात सच नहीं कि हमारे बहुत सारे नौजवान कॉलेज की दहलीज पर कदम रखने के बाद लड़कियों के चक्कर में फंस जाते हैं, उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं, अय्याशियों के अड्डों पे चले जाते हैं, और उसके बाद उनके मां बाप का ख्वाब और उनका अपना ख्वाब चकनाचूर होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए बहुत सारे नौजवान मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनका ड्रीम था वो आईएएस बने, जिनका ड्रीम था वो डॉक्टर बने, जिनका ड्रीम था वो रिसर्च स्कॉलर बने, जिनका ड्रीम था वो अच्छा आलिम दीन बने, लेकिन उनकी गलत सोबतों की बुनियाद पर और उनकी गलत रविश की बुनियाद पर उनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका, और फिर वो ऐसे बिखरे कि दुनिया से आज इतने पीछे हो गए कि उनके साथी जिन्होंने मकसद को प्रायोरिटी दी, वो आज उनके सामने बहुत तरक्की की तरफ गामजन नजर आते हैं, और उनका शुमार पसमानदा लोगों के अंदर होता है, और उनका शुमार और उनकी पोजीशन, उनका नामो निशान कहीं लेता हुआ कोई दुनिया का इंसान नजर नहीं आता। अगर आप बेदार हो गए, अगर नौजवान बेदार हो गया, अपने मोहल्लों के अंदर, अपने इलाकों के अंदर, अपने स्कूल के अंदर, अपने कॉलेज के अंदर, अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, वो सिर्फ ये ना सोचे कि मुझे पास होना है, मुझे डिग्री हासिल करनी है, वो हमेशा ये सोचे मुझे टॉपर बनना है,
مجھے ملک کی خدمت کرنی ہے، مجھے انسانوں کی خدمت کرنی ہے، مجھے دنیا کے اندر اسلام کا نام بھی روشن کرنا ہے، ماں باپ کا نام بھی روشن کرنا ہے، میں دنیا کے اندر اپنے مقصد کو بھول نہیں سکتا، اور محنت و مشقت کرے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہمارا وہ ماضی جو 700 سال پہلے تھا، پھر وہ ماضی پلٹ کر کے آ سکتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کیوں لوگ آپ کا استحسال کرتے ہیں؟ بہت سارے وہ لوگ جو ڈرگز کے سپلائر ہیں، ایسے نوجوانوں کو تلاش کرتے ہیں جو ڈرگ سپلائی کریں۔ وہ سپلائر کیسے بن جاتے ہیں؟ وہ نشے کے عادی کیسے بن جاتے ہیں؟ چند ٹکوں کی لالچ میں، جہالت کی وجہ سے، اچھے ماحول کے نہ ہونے کی وجہ سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کے شوق کی وجہ سے، اور اللہ کے خوف سے عاری ہونے کی وجہ سے، آخرت کے ڈر سے بے باک ہونے کی وجہ سے، بے نیاز ہونے کی وجہ سے ان کا قدم پھسل جاتا ہے اور لوگ ان کا استحسال کرتے ہیں۔ نتیجتاً ڈرگ کا جو سپلائر ہوتا ہے، ڈرگ بیچنے والا، وہ تو پکڑا جاتا ہے، لیکن ڈرگ کا جو اصل ڈیلر ہے وہ تو عیش قدوں کے اندر اپنی زندگی گزارتا نظر آتا ہے۔ کیوں یہ سارے کام ہوتے ہیں؟ جہالت کی وجہ سے، بد اخلاق ہونے کی وجہ سے۔ آج میں آپ کو چند ضروری باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا، اور صرف مرض نہیں بتاؤں گا بلکہ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مرض کا علاج بھی بتانے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا، تاکہ آج جب یہاں سے اٹھیں آپ تو ایک نئے جذبے کے ساتھ اٹھیں، اس لیے کہ کسی قوم کا نوجوان جب بیدار ہو جاتا ہے تو اس قوم میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے اور اس قوم کی تقدیر سنور جاتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے دو عظیم خطابات آپ نے ایجوکیشن کے سلسلے میں سنے، میں اسی ایجوکیشن کے حوالے سے ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن اس بات کو پیش کرنے سے پہلے میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں خانقاہ ماررہ کے اس عظیم سپوت کو جس نے یہ عظیم نعرہ عطا فرمایا، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے۔ اس نعرے میں جاذبیت بھی ہے، اس نعرے میں پیغام بھی ہے، اور اس نعرے میں درس بھی ہے۔ اگر ہم اپنی عیاشی کو چھوڑ کر آدھی روٹی کھا کر اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کریں تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہمارے معاشرے میں کوئی جاہل نہیں رہ سکتا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، کل رئیس المفسرین نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ میں تو آج تک اپنے آپ کو طالب علم ہی محسوس کرتا ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے ایک حدیث کوٹ کی کہ گہوارے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اب آئیے اس فرمان پر عمل کس طریقے سے ہمارے اسلاف نے کیا، خاص طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد خاص حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ جذبہ آپ کے اندر ہے جو بات میں بھی عرض کرنے جا رہا ہوں؟ اس واقعے کی روشنی میں اپنی کیفیت کو محسوس کریں اور اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ بستر مرگ پر ہیں، اب روح نکلے گی تب روح نکلے گی، ایک عجیب کیفیت سے دوچار ہیں۔ ایسی سچویشن میں ان کے ہم عصر ایک عالم تشریف لائے، بیمار مزاج پرسش کے لیے آئے، عیادت کے لیے آئے، پوچھا ابو یوسف کیسے ہو؟ انہوں نے کہا الحمدللہ، اور اس کے بعد سچویشن یہ ہے کہ بس سکرات جیسی پوزیشن کہ اب روح نکلے گی تب روح نکلے گی، لیکن ایسی سچویشن میں امام ابو یوسف اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور آنے والے اس عالم سے پوچھتے ہیں کہ ذرا یہ بتائیے کہ رمی جمار سواری پر افضل ہے یا پیدل افضل ہے؟
وہ عالم فرماتے ہیں ابو یوسف تمہاری طبیعت مذاکرے کی نہیں ہے, تمہیں آرام کی ضرورت ہے. ارشاد فرماتے ہیں آپ کی بات تو صحیح ہے, لیکن میرے نبی نے کہا ہے کہ قبر کی گود تک پہنچتے پہنچتے علم حاصل کرتے رہو. تو ابھی میں قبر کے اندر نہیں پہنچا ہوں, سوچتا ہوں کہ کچھ علم حاصل کر کے قبر تک پہنچوں تاکہ میرے نبی کے ارشاد پر عمل ہو جائے. آج توانائی کے باوجود, وقت ہونے کے باوجود, سورسز آف ایجوکیشن ہونے کے باوجود آج ہماری نوجوان نسل تعلیم کی طرف نہیں بڑھ رہی. ہمارے ملک کی پوزیشن آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر اس وقت دنیا کی نمائندگی کرنے والی پوزیشن ہے. 100 کے رینکس کے اندر ہندوستان کی 5 بڑی یونیورسٹی کا نام آتا ہے. مجھ سے آج میڈیا والوں نے ایک کوشچن کیا, اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ مسلمان کی مالی پوزیشن اتنی اچھی نہیں کہ ہائر ایجوکیشن حاصل کر سکے, تو کیسے وہ جائے گا؟ میں نے کہا یاد رکھیے, اللہ نے کوئی کام اور کوئی ذمہ داری ایسی نہیں دی جو بندہ پورا نہ کر سکتا ہو. آپ اپنے تعیشات کی چیزوں کو کم کر دیں اور اپنا پورا پیسہ اپنے بچے کی تعلیم پر لگائیں, تو آج بھی ہمارے پاس ایسے سورسز ہیں کہ آج بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنا مقام بنا سکتا ہے. میں بہت سارے ایسے بچوں کو جانتا ہوں جو اسٹریٹ لائٹ کے اندر بیٹھ کر جنہوں نے ایجوکیشن حاصل کیا اور اس کے بعد آج آئی پی ایس آئی ایس آفیسر بن کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. بہت سارے ایسے علماء کو ہم نے دیکھا جنہوں نے ایک ایک وقت کا کھانا کھا کر علم حاصل کیا, چٹائی پر سوئے, پتھر کو تکیہ بنایا اور اس کے بعد علم حاصل کر کے دنیا کو انہوں نے فائدہ پہنچایا. مجھے یاد آ رہا ہے حضرت امام مالک کا ایک قول کہ حضرت امام مالک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ رات کے وقت کتاب لکھ رہے تھے, کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے. غنودگی طاری ہوئی, پانی چہرے پر چھڑکا اور اس کتاب کو ہٹا کر دوسری کتاب لے لی. پھر غنودگی طاری ہوئی, پانی چہرے پر چھڑکا, اس کتاب کو کنارے کیا, دوسرے سبجیکٹ کی کتاب لے لی. شاگرد نے پوچھا حضور جب اتنی نیند آ رہی ہے تو تھوڑا سو جائیں نا. جواب سنیے, بڑا آسان لگتا ہے ان علماء کو آپ کو دیکھنا اور سننا اور درس گاہوں کے اندر ان کا درس دینا, آپ کو لگتا ہے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, لیکن سنو. امام مالک نے جواب دیا تم مجھے سونے کے لیے کہہ رہے ہو, قوم تو اس لیے مزے سے سو رہی ہے کہ ہم ان کی رہنمائی کریں گے. اگر ہم نے ان کی رہنمائی کے لیے علم اور مطالعہ نہیں کیا تو کل صبح ان کے مسئلے کا جواب کون دے گا؟ یہ قربانیاں ہیں. آپ ذرا سوچو, آج مسجدوں کے اندر پورا قرآن سنانے والے حافظ قرآن ان کو پورا قرآن سنا دیتے ہیں جو الف با تا سا نہیں جانتے. کبھی آپ نے سوچا ان بچوں نے قرآن یاد کرنے کے اندر کتنی قربانیاں پیش کی؟ کبھی آپ کو حج کے لیے جانا ہو اور حج کے ارکان و مسائل کے سلسلے میں عدم واقفیت کی بنیاد پر لاکھوں روپے کے خرچ کرنے کے باوجود ایک معمولی سی غلطی کی بنیاد پر آپ حج کے فرض سے سبکدوش نہیں ہو سکتے اور آپ کا حج کمپلیٹ نہیں ہوگا. کون رہنمائی کرتا ہے؟ یہ علماء رہنمائی کرتے ہیں. لیکن سوچ بگاڑ دی گئی, مینٹلٹی بگاڑ دی گئی, فکر کے اوپر یلغار آئی اور آج کا پیدائشی مسلمان علماء پر کرٹیسائز کر رہا ہے, علماء کے لیے بدگوئی کر رہا ہے. ارے سنو, کسی قبرستان کے اندر اگر کوئی جا کر فاتحہ پڑھے, مغفرت کی دعا کرے, کانفیڈینشلی نہیں کہا جا سکتا کہ جس کے لیے مغفرت کی دعا کی گئی ہے اس کی مغفرت ہو جائے گی. قبرستان میں جا کر ایک آرڈینری انسان اگر جا کر کے دعا کرے, کانفیڈینشلی نہیں کہا جا سکتا
کہ उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी, लेकिन हुजूर फरमाते हैं किसी कब्रिस्तान के करीब से अगर कोई आलिम दीन गुजर जाए तो अल्लाह 40 रोज तक के लिए कब्र वालों पर से अजाब को उठा लेता है। तुम उनकी नाकदरी कर रहे हो, तुम साजिशों के शिकार हो रहे हो, नाइबीन रसूल का मजाक उड़ा रहे हो, इसलिए कि तुम इल्म नहीं जान, तुम्हारे पास इल्म नहीं। तो आज जरूरत है दीनी एजुकेशन की तरफ भी बढ़ो और दुनियावी एजुकेशन की तरफ भी बढ़ो। लेकिन यहां ये मैं बात अर्ज कर दूं, ये नहीं कि हमारी कौम सिर्फ दुनियावी एजुकेशन के अंदर इफलास की शिकार है, बल्कि हमारी कौम दुनियावी एजुकेशन और दीनी एजुकेशन दोनों एजुकेशन में मुफलिस है। मुफलिस मुफलिस कुछ नहीं जानती हमारी कौम। तो आप इल्म के लिए तैयार हो जाएं, आप इल्म के लिए कमर कस लें, और कोई एज लिमिट नहीं है। सहाबा की जिंदगी देखो, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे सहाबा ने इल्म हासिल किया 60, 65, 70 साल की उम्र के अंदर। कोई एज लिमिट नहीं है। और मैंने हिंदुस्तान के अखबार के अंदर आज से कमोबेश 10 साल पहले बिहार के एक वाक़े को मैंने पढ़ा था कि एक दरख्त के नीचे 90 साल का एक बूढ़ा वो हिंदी लिखना सीख रहा था। आज बहुत सारे मुसलमानों को कुरान पढ़ना नहीं आता। बहुत सारे मुसलमान कुरान सीखने के लिए भी तैयार नहीं, दीन सीखने के लिए भी तैयार नहीं, और दुनिया सीखने के लिए भी तैयार नहीं। तो पहला स्टेप एजुकेशन की तरफ आपको कदम बढ़ाना है, और यही वो रास्ता है कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो इल्म के लिए कदम बढ़ाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। तो आज के बाद कोई भी नौजवान अपने आप को जहालत की वादी के अंदर न रखे, वरना कल कौन तुम्हें इगवा करके तुमसे गलत काम करवा कर जेल की सलाखों के पीछे डलवा दे, तुम्हें इसका होश भी नहीं होगा। इसके इल्म हासिल करो। अब उसके बाद कोई भी नौजवान बेरोजगार न रहे, मुफ्त खोर न रहे। जो भी जायज कमाई का जरिया उसे मिले वो उस जायज कमाई की तरफ कदम बढ़ाए, नाजायज कतई तौर पर नहीं। 2000 वाला मोबाइल इस्तेमाल करने को मिले कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हराम की कमाई के जरिए कोई भी आईफोन इस्तेमाल करने का शौक अपने अंदर पैदा ना करे। कमाए तो हलाल। अब आइए मैं थोड़ा सा हलाल रोजी की तरफ आपको बताऊं, और ये पैगाम सिर्फ नौजवानों के लिए नहीं, हलाल रोजी से मुताल्लिक हर उस कारोबारी के लिए है जो तिजारत के अंदर अपनी किस्मत आजमाई कर रहा है। आइए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मैं आपकी समाअतों के हवाले करूं। अच्छा, यहां यह भी बता दूं कि बहुत सारी जमातें ऐसी भी हैं जो 4-4 महीने के लिए लेकर निकल जाती हैं, कारोबार छोड़ो, एजुकेशन छोड़ो। और मेरा मौला क्या फरमाता है, किस दिन के लिए फरमाता है? जुम्मा सय्यिदुल अय्याम, सय्यिदुल अय्याम। अल्लाह फरमाता है इज़ा कुदियतिस सलाह फंतशिरू फिल अर्द। निकाल दिया मस्जिद से बाहर अल्लाह ने कि जब तुम जुम्मा की नमाज अदा कर लो जमीन पर फैल जाओ। वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और अल्लाह का फजल तलाश करो, यानी रोजी तलाश करो। इस्लाम ये नहीं कहता कि आप मस्जिद में बैठकर जवानी के अंदर औरादो वज़ाइफ करें। इस्लाम ये चाहता है या तो इल्म हासिल करो, मेहनत तो मशक्कत करो, और इबादत की उम्र तो है ही, और हलाल रोजी कमाना
یہ کوئی کم عبادت نہیں ہے. اللہ مسجد سے نکال رہا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا ایک واقعہ. آپ مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے. آپ نے ایک جوان کو دیکھا بیٹھا ہوا ہے, ذکر و اذکار کر رہا ہے. آپ نے اس نوجوان سے پوچھا تو کوئی کام نہیں کر رہا ہے, کیوں ادھر بیٹھا ہوا ہے؟ کہ بس اللہ اللہ کر رہا ہوں. کیا کوئی کاروبار یا کوئی کام کاج وغیرہ نہیں ہے؟ تو جوان نے جواب میں کہا اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ مجھے محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اٹھایا اور فرمایا تیری ضرورت تیری کمائی سے پوری ہو جاتی ہے بیٹی, انکم تیری اتنی ہے کہ جس سے تیری ضرورت پوری ہو جاتی ہے, لیکن ایک جوان کا اس طرح سے مسجد میں بیٹھنا مناسب نہیں. جا کما اور تیری کمائی سے دوسروں کو فائدہ پہنچا. یہ بھی ایک کام ہے. آپ کیپیبل ہو, خاندان کھانے کی طاقت رکھتا ہے, لیکن کوئی جوان علم کی طرف, سوشل ایکٹیویٹیز کی طرف, دوسروں کی مدد کی طرف, اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسروں کو فائدہ پہنچانے سے غفلت کا شکار نہ ہو. آئیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرمائیں. ہم نے سمجھا ہے نماز ہی فرض ہے, ہم نے سمجھا ہے روزہ ہی فرض ہے, ہم نے سمجھا ہے حج ہی فرض ہے, ہم نے سمجھا ہے زکات ہی فرض ہے, لیکن قربان جائیے رسول اعظم کے انتخاب پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلال روزی حاصل کرنا فرض کے بعد ایک خاص فرض ہے. یہ فرض ہے حلال روزی حاصل کرنا. تو جب بھی کمانے کے لیے نکلو حلال روزی کمانے کے لیے نکلو, حرام کی طرف کبھی توجہ مت دینا. اور اب جو میں حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں رزق حلال سے متعلق, آپ اسے سماعت کریں گے تو کبھی بھی حرام کی طرف انشاءاللہ قدم نہیں بڑھائیں گے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مال و دولت حلال طریقے سے اس لیے کمائے, ریزن بھی بتایا حضور نے, کمانے کا ریزن بھی حضور نے بتایا, جو مال و دولت حلال طریقے سے اس لیے کمائے کہ بھیک مانگنے سے بچے اور اس لیے کمائے کہ اپنے اہل و عیال کو خوش رکھے اور اپنے پڑوسی پر مہربانی کرے, وہ اللہ تعالی سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا. حلال کما رہا ہے تاکہ ہمارا بچہ بھیک مانگنے سے بچے اور پڑوسی کی بھی مدد کرے. تو مرنا تو برحق ہے, ملاقات تو اللہ سے ہوگی, لیکن قربان جائیے اس حلال کمانے والے کی عظمت پر کہ جب رب سے اس کی ملاقات ہوگی تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج کیوں زبان سے گالی نکل رہی ہے, آج کیوں زبان سے بکواس ہو رہی ہے, آج کیوں زبان سے بےہودہ باتیں نکل رہی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے حلق کے نیچے اترنے والا لقمہ حلال کا نہیں رہ گیا؟ لیکن حضور فرماتے ہیں اگر کوئی حلال کھاتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص 40 دن تک حلال کھانا کھائے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو منور فرما دیتا ہے اور اس کے دل سے زبان پر
हिकमत के चश्मे जारी हो जाते हैं। फिर वो अपनी जबान से जो बोलता है वो फुजुल बातें नहीं होती, हिकमत के चश्मे जारी हो जाया करते हैं। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो दो बातें हुई। नंबर एक, आज का हमारा नौजवान इल्म की तरफ पेशरफ्त करे, इल्म हासिल करने के लिए कदम बढ़ाए। दूसरा मेरा पैगाम यह है कि हलाल रोजी की तरफ कदम बढ़ाए और यह बात सुन ले कि अल्लाह अज़्ज़ व जल रिज़्क़ का जिम्मा लिया है। यही वजह है कि जब ये आये करीमा सुनाई गई सहाबाई किराम को कि नमाज जुमा अदा करके अल्लाह की जमीन पर फैल जाओ और फर्ज तलाश करो, तो एक सहाबी जुम्मा की नमाज पढ़ करके मस्जिद से निकलते और कहते, मौला, मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर कहते, मौला तूने कहा नमाज पढ़ करके जमीन पर फैल जाओ और फजल तलाश करो, मैं नमाज पढ़ चुका, अब जमीन पर निकल रहा हूं तेरा फजल तलाश करने। और जाहिर सी बात है, कोई चीज मिलने वाली होगी तभी तो तूने तलाश करने का हुक्म दिया। मैं तलाश करने निकल रहा हूं, तू अता फरमा देना। उस सहाबी को मेरे करीम ने उनके गुमान की वजह से और अमल की वजह से इतना अता फरमाया जिसकी कोई इंतहा नहीं। मेहनत करो, कदम बढ़ाओ, रोजी के लिए निकलो, उसका वादा है वो अता करेगा। मुफ्त खोर न बनो। तीसरी चीज, वक्त की कदर करो। मैं अपने यूथ से पूछना चाहता हूं, अभी तक की जिंदगी के हवाले से नहीं, एक दिन के हवाले से ठंडे दिमाग से रात को सोकर सोचना, आज का दिन किस काम में आपने खर्च किया, कितना वक्त सही तौर पर इस्तेमाल हुआ और कितना वक्त आपने जाय किया। तो मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपका ज़मीर खुद आपको मलामत करता हुआ नजर आएगा। अब वक्त कितना कीमती है, वक्त की कितनी कदर करनी चाहिए, इसे भी समाअत फरमा लें। जितनी भी नमाजें अल्लाह ने फर्ज फरमाई उसके बारे में फरमाया, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता। वक्त के साथ 6:50 पर अगर तुलू है और आप 6:51 पर अगर फज्र की नमाज अदा करते हैं तो वो अदा नहीं होगी, वो कज़ा ही होगी। अगर आपने लाखों रुपया खर्च किया और वकूफ अरफा का जो वक्त है वो भी वक्त है ना। आप सोचेंगे मैं 11 को जाकर 9 को बहुत भीड़ रहती है, मैं जाऊंगा 11 को जाकर के आराम से पूरा दिन वहां रहूंगा ताकि भीड़ से बच जाऊं, आपका हज नहीं होगा। वकूफ अरफा का जो वक्त शरीयत ने मुतअय्यन किया है, आप अगर उस वक्त से ताखीर में पहुंचे या पहले पहुंचे, आपके लाखों रुपए के खर्च करने का कोई फायदा नहीं। नादानो रमजान में नहीं देखते, इफ्तार सहरी सबके लिए वक्त। जो इस्लाम तुम्हें वक्त के साथ इस तरह से पाबंद बना के रखता हो, तुम उसी के मानने वाले अपने वक्त को जाय कर रहे, वक्त को बर्बाद कर रहे हो, खुराफात में खत्म कर रहे हो, गेम्स के अंदर खत्म कर रहे हो। कितना एजुकेशन है तुम्हारे पास, कितना सरमाया है तुम्हारे पास, क्या काम आज तक तुमने कर लिया कि अपना वक्त तुम इन चीजों में खर्च कर रहे हो। वक्त की कदर करो। मैं वक्त के हवाले से कुछ जरूरी बातें अर्ज करता हूं। सबसे पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त की अहमियत कैसे बताई, समाअत फरमाएं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कयामत कायम हो जाए, यानी कायम हो जाए, आने वाली बात नहीं फरमाई, कायम हो जाए, अभी हिसाब किताब स्टार्ट नहीं हुआ, बस कयामत कायम हुई। सरकार फरमाते, अगर कयामत कायम हो जाए और तुम में से किसी के हाथ में खजूर का छोटा सा पौधा हो, कयामत कायम हो गई,
ہاتھ میں کھجور کا چھوٹا سا پودا ہے، اگر وہ اس بات کی استطاعت رکھتا ہو کہ حساب کے لیے کھڑا ہونے سے پہلے اسے لگا لے گا تو ضرور لگا لے۔